AB. Third place is shared by Latira AB, Drew H. Thakkar. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे गाहे तब जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Good morning everyone. சாப்பிடலையா? But today is Independence Day, right? You should have full energy. Good morning everyone. So that is the energy. So very happy to be here, and this is my first stage as chief guest for Independence Day. So thank you for this opportunity. இங்க உங்களோட டைரக்டர் செந்தில் சார் இஸ் கிரேட் மிஷனரி. நீங்கெல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கணும் இந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறதுக்கு. ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கோம் இந்த ஸ்கூல்ல. வாட் யூ ஃபைண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன் தி ஸ்கூல்? எனிபடி? ஐ லவ் டு கம் டு தி ஸ்கூல் ஃபார் திஸ் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க. எனிதிங் யூ கேன் சே. டோன்ட் வரி, no one scold you. என்ன பிடிச்சிருக்கு இந்த ஸ்கூல்ல? எனிபடி? Ma'am, I like to read, and this school is very interesting for me. And how? While they are teaching so sweetly and understanding the lessons, and so teaching is nice. வேற என்ன பிடிச்சிருக்கு இந்த ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு? மிஸ் பிடிச்சிட்டாங்களா? என்ன பிடிச்சிருக்கு? I like this school because the teachers teach us very well. Apart from teaching, இந்த ஸ்கூல்ல வேற என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு? Ma'am, in school teachers are talking friendly. Teachers are friendly. அப்புறம் yeah, you can come and say it is your day. I love TED. You love TED class. TEDx class. TED. Okay. Good. Ma'am, they teaching well. I like that, ma'am. They are very friendly, ma'am. Very super. அப்போ மார்க் குறைச்சா திட்ட மாட்டாங்க. திட்டுவாங்க தான், ma'am. ஆனா ஓகே மாதிரி திட்டுவாங்க. Ma'am, but they will teach again. You have to get full marks and you have to learn more. They will tell, ma'am. Very good, very good. Anybody? Practically சொல்லுங்க, என்ன பிடிச்சிருக்கு இந்த ஸ்கூல்ல? Parents and teachers, ma'am. Parents and teachers. They were so friendly with us and teaching very friendly. Ma'am, in that more activities are there, ma'am. என்ன activity? Like skating, cinema, like that. So you like all those activities? வேற என்னெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு? Ma'am, I love school because we figure out new things in every subject, ma'am. Okay. யாரும் சொல்லிலாம் கொடுத்து அனுப்பக்கூடாது. நேச்சுரலா குழந்தைங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை பேசணும். விட்டுருங்க ப்ளீஸ். Ma'am, for PT and learning. PT-யா?
Ma'am, I like this school because here only I get lots of friends, teachers, everything. Ma'am, I love participating in some events and I love workshops. They will give more workshops for us. Okay. Ma'am, I like annual day, ma'am, because we will celebrate that day very nicely. I love PT, ma'am, because we can play new games. Don't miss any PT class. Yes, we miss, ma'am. PT class வந்து சப்ஜெக்ட் டீச்சர் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிடுவாங்களா, கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்களா? இல்ல மேம். அப்படிலாம் பண்ணா சொல்லுங்க, முயற்சி பண்ணிடுங்க, விட்டாதீங்க. ஓகே மேம். முயற்சி பண்ணுங்க. Play PT and friends. PT. Ma'am, we have gone to VIT Atal ma'am for learning new technologies about that and all. We gone to VIT ma'am, university. என்ன பார்த்தீங்க போய்? Ma'am, we saw about many things ma'am. Like my favorite is chemistry and that ma'am. In professor teacher ma'am. Very nice, very nice. I love the school because there is some club activity. Great. In sports, they are giving more opportunities, ma'am. ஓஹோ, சரி, அருமையான ஸ்கூல் ஆச்சு. Ma'am, we are going to Subi canteen for Going to? Subi canteen company. Oh, okay. Chocolate company. We learn how we want to do chocolate. So, how it inspired you? நீ அந்த மாதிரி பண்ண போறியா? Yes, my friend one time. You have an ambition. Great. So, thank you children. சார், இதுதான் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறது கரெக்டான பார்த்து டீச்சர்ஸ்க்கும் சொல்லிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து எங்கே இருக்கீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியல. நோ சில்ட்ரன் செட் 90% நேச்சுரலாக தான் வந்து கமெண்ட்டு. நோ சில்ட்ரன் செட் எனக்கு இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருந்தது நீட்டு ஜேஇ மாதிரி டெக்னிக்கலாக எங்களை ரொம்ப கோச் பண்ணுறாங்கன்னு யாருமே சொல்லலை. நல்லா டீச் பண்ணுறாங்க. Outside it, everybody says club, industrial visit, candy, other sports. This is how 360-degree ஒரு ஸ்கூல் ரன் பண்ணணும். எப்போ பார்த்தாலும் நீட் ஜேஇன்னு இருக்கக்கூடாது. Everybody is in that race and the school is very different and innovation and entrepreneurshipக்கு பயங்கரமா உங்க டைரக்டர் வந்து is taking steps. So teachers உங்களுக்கு தெரியல நீங்க எந்த மாதிரி ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கீங்கன்னு. Come outside and see the other schools only. Let us forget about the package and forget about everything else. இன்னொரு 10 yearsல இந்த ஸ்கூலோட growth உங்களோட growthம் சேர்ந்தது தான் இல்லையா? So I request every teacher to support the management for his mission. அவர் பெரிய விஷயங்கள டிராவல் பண்றாரு. நானும் சரி வெளியில இருந்து, நீங்களும் சரி உள்ளே இருந்து, we have to support Senthil for his noble activity. இப்போ ரீசெண்டா we have initiated one course like levels of courses in startups and entrepreneurship to teach children on what is a startup, what is an entrepreneurship. அது சொல்றதுக்காக ஒரு ஃபண்டமெண்டல் டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன, என்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்ன? இப்போ ஒரு பேக்கரி இருக்கு. ஒரு பேக்கரி இருக்கு. ஓகே, இந்த பேக்கரி வச்சிருக்கிற ஓனர் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்னு சொல்லுவோமா, என்டர்பிரினர் சொல்லுவோமா? So what is a startup? What is an entrepreneurship? பிசினஸ் சொல்லுவோம்ல, நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே வேர்ட். உங்களோட அப்பா, உங்களோட தாத்தா நிறைய பேர் பிசினஸ் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? பிசினஸ்னா நம்ம இவ்வளவு நாள் சொல்லிட்டு இருந்தோம். இப்போ ரெண்டா டிஃபரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. சம் பிசினஸ் which is ending from research and technology related inventions னா அதுக்கு ஒரு பேரு. ரிசர்ச் டெக்னாலஜி எல்லாம் இல்லாம வெறுமனே ஒரு ட்ரெடிஷனல் பிசினஸ் இருந்தா அதுக்கு இன்னொரு பேரு. இப்படிதான் ஸ்டார்ட் அப்பும் என்டர்பிரினர்ஷிப்பும் ஸ்பிளிட் பண்றாங்க. ஸோ நாட் டு வரி அபவுட் வாட் இஸ் தட். ஸோ ஐ எம் ஃப்ரம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சென்டர் ஃபார் என்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட். ஐ எம் டைரக்டர் தேர். ஸோ தமிழ்நாடு ஸ்டேட்ல இருக்கிற 550 இன்ஜினியரிங் காலேஜோட செல் என்டர்பிரினர்ஷிப் செல்லுக்கும் நான் தான் ஹெல்ப் பண்றேன். ஸோ ஸ்கூல்ஸ்லயும் இந்த எஜுகேஷன் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு we have started small activities and small course
and Sendil sir is actually spearheading this activity in his network and this school also. So நீங்க எல்லாரும் +2 லெவலுக்கு வரும்போது ஸ்டார்ட் அப்னா என்ன, நான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டரா ஆவேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். யூ ஷுட் நாட் சே நான் வந்து இன்ஜினியர் ஆகிறேன், நான் டாக்டர் ஆகிறேன், இல்ல வேற ஏதாவது. இன்ஜினியர் டாக்டர் எல்லாரும் ஆகட்டும், நம்ம அது வேண்டாம். ஓகே, நான் இன்ஜினியர் தான், உங்க டைரக்டரும் இன்ஜினியர் தான். ஆனா இனிமே எங்க டைம்ல அது ஓகேவா இருந்தது, இனிமே அப்படி இல்லை. சரியா? ஸோ எது வந்து டிஃப்ரெண்டா யாருமே டிராவல் பண்ணாத ஒரு பார்த்தோ அதை சூஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா யூ கேன் கம் அப் இன் லைஃப். ஸோ நீங்க இப்போ யோசிக்க வேண்டியதெல்லாம், மெடிசன் பிடிக்கும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஃபோர்ஸ் பண்ணி இல்ல டாக்டர் ஆக அப்படி சொன்னாங்கன்னா MBBS ஊசி போடுற டாக்டர் ஆகாதீங்க. என்ன டாக்டர் ஆகணும்? ஊசி போடுறதை தாண்டி வேற என்ன பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு ஸ்கூல்ஸ்ல. இந்த ஸ்கூல்ல அப்படி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல. எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் இஸ் வெல் பேலன்ஸ்ட். அவங்க பேசுறதுலேயே எனக்கு தெரியுது. ஆனா பெரிய பெரிய ஸ்கூல்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா, பெரிய பெரிய பிராண்ட் நேமோட இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ்ல ஒத்த பிள்ளையா பெரிய பெரிய ரிச் பீப்புள் அவங்க குழந்தைங்க அனுப்புவாங்க. அந்த குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ப்ராப்ளம் என்னன்னா மென்டல் ஹெல்த் பேலன்ஸ் இருக்காது. அவங்களுக்கு வீட்டுல நிறைய சப்போர்ட் இருக்காது பேரண்ட்ஸோட. எப்பவுமே ஒரு மெய்டோட இதுவே இருப்பாங்க. உங்களை மாதிரி இல்ல, யூஆர் ஆல் கிஃப்டட். நீங்க எல்லாருமே கிஃப்டட். இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன்ல அந்த மென்டல் ஹெல்த்தும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான கவுன்சிலிங்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸும் ரொம்ப ஜீரோ ஆயிடுச்சு. எஸ்பெஷலி த டயர் 1 லெவல்ல இவங்களுக்கெல்லாம் மனநல மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா, மனநலம், மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங். இதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. நீங்க கஷ்டப்பட்டு MBBS படிக்க வேண்டாம், ஜாலியா இதே ஸ்கூல்ல +2 படிச்சுட்டு அழகா தேவையான ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு உடனே நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங்ல அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. நம்மளோட நேச்சுரல் மெடிசன் இருக்கு இல்லையா, சித்தா, ஆயுர்வேதா அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் இப்ப திரும்ப கொண்டு வராங்க. உங்களோட தாத்தா கொண்டு தாத்தா எல்லாம் செய்யுங்க. உங்களோட ஃபேமிலியில ஏதாவது ஒரு பிராக்டிஸ் இருக்கும், இதுக்கு இந்த மெடிசன். அப்படி எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் சொல்றேன், உங்க தாத்தா கிட்ட போய் இன்னைக்கு கேட்கணும். உங்க தாத்தா பாட்டி கிட்ட போயிட்டு நீ குழந்தையா இருந்தப்போ சளி பிடிச்சா என்ன மெடிசன் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்கணும். புரிஞ்சுதா? இங்கிலீஷ் மெடிசின் இல்லை. நம்ம ஊர்ல ஒரு ஸ்டேட்லயும் ஒரு கம்யூனிட்டிலையும் நம்மளுக்கு நேச்சுரல் மெடிசன் இருந்திருக்கு. நிறைய அதெல்லாம் நமக்கு தெரியல. அதெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது ரிலேட்டாகவும் நீங்க வந்து படிக்கலாம். ஓகே, சோ கரெக்டான டைரக்ஷன்ல டிராவல் பண்றீங்க. ஐ அம் வெரி ஹாப்பி டு see this school. நீங்க ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளா இருப்பீங்க சார் ஸ்டேட்டுக்கு. செந்தில் சார் என்கிட்ட வந்து சொல்லும் போதே நினைச்சேன், இங்க வந்த உடனே அது ரொம்ப கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னைக்கு நான் அஷூரன்ஸ் தரேன், இன்னும் ஒரு 10 இயர்ஸ்ல வேற மாதிரி நீங்க இருப்பீங்க. இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னொரு 10 இயர்ஸ்ல பெரிய பெரிய கோ-ஃபவுண்டர்ஸா, பெரிய பெரிய ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸா வருவீங்க. ஓகே, ரொம்ப டெக்னிக்கலா வேர்ட்ஸ் சொன்னா உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு புரியாது. ஸோ நான் ரொம்ப லிமிட்டடா சிம்பிளா சொல்றேன். கண்டிப்பா எல்லாரும் எனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணணும். ப்ராமிஸ் பண்ணுவீங்களா? ப்ராமிஸை பிரேக் பண்ணினா என்ன தப்பு? பிரேக் பண்ணா சாமி கண்ணு குத்திடும்ல. எல்லாரும் எனக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணணும். இங்க இருக்கிற டீச்சர்ஸ், இங்க இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணியே ஆகும். நான் கண்டிப்பா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தான் ஆரம்பிப்பேன். நான் வெளியில வேற எங்கேயும் வேலைக்கு போக மாட்டேன். ஐ வில் நாட் பி an employee, I will be an employer அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணணும். Tell everyone, I will be an employer. சொல்லுங்க. Three times. என்ன அர்த்தம்? நான் பெருசாகி நான் என்னையும் வளர்த்துக்கிட்டு என்னோட அறிவையும் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டு நான் பெருசாகி என்ன பண்ணுவேன்? நான் 10 பேருக்கு வேலை கொடுப்பேன். புரியுதா? நான் ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் 10 பேருக்கு வேலை கொடுப்பேன். புரிஞ்சுதா? டெய்லி இதை வந்து என்ன பண்ணணும், நீங்க ஒரு பேப்பர்ல ஐ வில் பி an employer அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க. உங்க ரூம்லயோ கிளாஸ் ரூம்லயோ டெய்லி அதை ஒரு தடவை படிச்சுட்டு உட்காருங்க கிளாஸ்ல. கண்டிப்பா ஒரு நாள் என்டர்பிரனர் ஆகுங்க. சரியா? ஸோ 10 இயர்ஸ் ஆகும்னா நீங்க யாராவது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டரா வந்து உங்க கூட நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் ஷேர் பண்ணா எனக்கு அதோட பெரிய சந்தோஷம் எதுவுமே கிடையாது. சரியா? சரிங்களா?
Thank you. We are deeply grateful for the test. Your talk was truly enlightening and motivating. Thank you, ma'am. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others, she said, may I request the director, Mr. Chandra Swami, to convey his words of gratitude. So good morning to all present here. So first of all, I thank Dr. Mahalakshmi ma'am for presenting this occasion. Ma'am, நம்ம ரீசெண்டாக ஒரு மீட்டிங் எல்லாம் மீட் பண்ணேன். நிறைய இடங்கள்ல ஸ்பெசிஃபிக்கலாக சொல்லியிருக்கேன். உமன் ஆர் மோர் ஸ்ட்ராங்கர் தென் மென்ன்றத நான் நிறைய இடத்துல ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னதில் இப்போ நிறைய பேரை மீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேம் இஸ் மோர் பொட்டன்ஷியல். எந்த இடத்துல என்ன மாதிரி மிஷினரியாக நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினச்சிக்கோ அதே இடங்கள்ல நமக்கான கைட்லைன்ஸை கரெக்டாக கொடுத்து ஸ்கூல் லெவல்லையே என்டர்பிரினர்ஷிப் ரிலேட்டடாக நம்மளால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுன்ற ஒரு இனிஷியேட் சப்போர்ட் பண்ணது மேடம் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாம் மேம் சேர்ந்து ஒரு கிளாப் கொடுக்கலாமா? ஸோ என்ன அப்படின்னா ஸ்கூல் நிறைய விஷயங்களை நம்ம கற்றுக்கலாம். அது நல்லதும் இருக்கலாம், கெட்டதும் இருக்கலாம். இது நல்லது கெட்டதுன்னு பிரித்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி பையனுக்கு முதல்ல வேணும். ஸோ அதுக்கான ஆரிஜின் தான் இந்த பிரின்பர்ட்ஸ் கார்டன் ஸ்கூல். ஸோ இங்கே வந்து மேம் செட் பண்ண ஒரு 360 டிகிரியில் ஸ்கூல் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ மேம் கிட்ட நான் அந்த வேர்டை கன்வே பண்ணேன். மேம் அந்த வேலை சொல்லும் போது we felt very happy because recognition from the professional people as well as கரெக்டான பர்சன் கிட்ட இருந்து அந்த ரெகக்னைசேஷன் வரும்போது தான் நம்ம ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவோம். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேம் கிவிங் சோ மெனி ஐடியாஸ். இன்னோவேஷன் செல்லுன்னு ஒரு ஸ்கூல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இஃப் யூ ஸ்டார்டட், ஏன்னா இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடா மேம் வந்து ஸ்கூல் ரிலேட்டடா இதை கொண்டு வரணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. ஐ திங்க் we are the first, I think so. So around Tamil Nadu, Pimpers Garden is the front runner for the entrepreneurship course for enrolling more than 10 students. So இதுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸை நான் நிறைய எஜுகேட் பண்ணணும். அட் தி சேம் டைம் நம்ம அப்பார்ட் ஃப்ரம் எஜுகேஷன் நிறைய விஷயங்களுக்கு அன்னெசரியாக நிறைய செலவு பண்ணுறோம். ரைட்? ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங், சினிமாவுக்கு போனீங்கனாலே இன்னைக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுற வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் 2500. ஸோ இந்த கோர்ஸ் ரிலேட்டடாக வர கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே உன்னுடைய ஃபியூச்சரை டிசைன் பண்ண போகிற ஒரு விஷயம், உன்னுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டி டிசைன் பண்ண போகிற விஷயம். இது எல்லாத்தையுமே நீ என்ன ஏதுன்னு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கணும். மேம் நிறைய சொன்னாங்க, டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் நிறைய நான் யூஸ் பண்ணால் உனக்கு புரியாது. ஸோ ஆஸ் மேம் செட், இட் இஸ் அ ஃபியூச்சர் ரெடி ஸ்கூல். ஸோ இங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸ்க்கும் சரி, இங்கே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி, இங்கே இருக்க பேரண்ட்டுக்குமே தெரியும் நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோன்றது நிறைய பேருக்கு இன்னும் புரியலை. இது புரியறதுக்கு எப்போ இது புரியும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் யூ ஆர் ரெகக்னைஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் IEEE ரிலேட்டடா இந்த தடவை 2வது தடவையா ஒரு 16 பேர் செலக்ட் ஆயிருக்காங்க. அந்த சர்டிபிகேட்டோட ரெகக்னைசேஷன் ஆஃப்டர் 12. ஸோ நீங்க 12th முடிச்சோடனே நீங்க எந்த காலேஜில் சேர ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அங்க நீங்க கொடுக்கும் போது இதுக்கான வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும். அதே நேரத்தில் என்டர்பிரினர்ஷிப் ரிலேட்டடா ஸோ இன்னைக்கு என்னுடைய குருவோட பிறந்த நாள் பகவான் ஸ்ரீ அரவிந்தர். அவருடைய மேஜரான ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா வல்லரசு ஆகணும்ன்ற ஒரு மேஜரான ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இந்தியா வல்லரசு ஆகணும் அப்படின்னா இப்போ அதை நோக்கி நம்ம டிராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அது வல்லரசு ஆகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஸ்கூல்ல உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நாட் ஒன்லி இன்ஜினியர்ஸ், டாக்டர்ஸ், இவங்களால மட்டும் இல்லை, என்டர்பிரினர்ஸால தான் ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டை நம்மளால ரீச் பண்ண முடியும். ரைட்? ஃபார் ஒரு ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் உங்ககிட்ட நான் கேட்கிறேன். ஃபேமஸான டாக்டர் இந்தியாவில் யார் சொல்லுங்க? எனிபடி அவர்? ஃபேமஸான சயின்டிஸ்ட் இந்தியா, ஃப்ரம் இந்தியா. அம்பானி எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? அம்பானி யாரு? என்டர்பிரனர். ரைட்? சக்சஸ்ஃபுல் என்டர்பிரனர். பாத்தீங்களா, நமக்கு டாக்டர் இன்ஜினியர் ஒரு போக்கஸோட
என்டர்பிரனரோட வேல்யூ அந்த அவுட்கமாக வரும்போது உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா? ரைட். ஸோ மேம்க்கு கொடுத்த கமிட்மெண்ட் பாதி இன்னைக்கு என்டர்பிரனர்ஸ் கையில் தான் நேஷனுடைய டெவலப்மெண்ட்டே இருக்கு. We have to focus. At the same time, teachers have the important roles. So அதுக்காக தான் நம்ம வேல்யூஸ் எல்லாமே இன்புட் பண்றோம். At the same time, I thank all the teachers and the students for giving this occasion a greater success. And one more thing is that principal ma'am and the team, especially where is Kumaran? Kumaran. குமரனுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் லெவல்ல நம்ம ஸ்கூலை டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா ஃப்ரண்ட் ரன்னரா கொண்டு வந்து போறதுக்கு குமரன் டூயிங் சோ மெனி திங்ஸ். ஸோ அவர் தான் நிறைய இனிஷியேட் பண்ணாரு. அதுக்கு நான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னைக்கு 3 விஷயம் நம்ம இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தமிழ்நாடு லெவல்ல ஒரு எக்ஸ்போ ஒன்று கண்டக்ட் பண்ண போறோம் ரிலேட்டட் டு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட். இதுக்கு குமரன் சார் தான் வந்து மென்டரா போட்டிருக்கோம். Right? So next, we are applying for, thank you. Patent apply பண்றோம் 2 ப்ராடக்ட்டுக்கு. பேட்டன்ட்னா என்னன்னு உங்களுக்கு புரியறதுக்கே உங்களுக்கு டைம் எடுக்கும். If you have want clarity, Google சர்ச் பண்ணி பாருங்க. நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து 2 பேட்டன்ட் நம்ம அப்ளை பண்றோம். Right? So it is because of Kumaran. And one more, the newly joined artist. Where is he? Rajkumar. ரைட். ஸோ ராஜ்குமார் சார் உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ரீசெண்டாக தான் நம்ம விஷயங்களை ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்களை இனிஷியேட் பண்ணது அவருக்கு ஒரு ஒன்றா முக்கியமான பார்ட். அட் தி சேம் டைம் பிரதீப் சார் அஸ் வெல் அஸ் இன்னொருத்தர் யாரு? ஸோ ஒரு ஸ்கூலில் முக்கியமான கிரெடிட் யாருக்கு ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படின்னா பிடி டீச்சர்ஸ் தான். So அதில் வந்து both people have gifted, I think so, right? Caretakers, drivers, இந்த விஷயத்துக்காக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இப்போ வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுற அட்மின் டீம் as well as ஷைனி மேம் எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். கிராட்டிடியூட்.